इन्हां इलैक्शनस दे लागे जे जाके जदों थोड़ा क समा रह जांदा उदों जिहड़ियां पिछलियां कमेटियां हुंदियां जां जिहड़ियां इस वक्त काम कर रही कमेटी आ सो उन्हां दे इहो ਜਿਹੇ बड़े सारे स्कैंडल निकल के सामने आ जांदे आ। सिर्फ पब्लिक स्टंट हुंदा इलैक्शन दे लागे जाके कि वाकई इहो ਜਿਹੇ घपले होए हुंदे आ पहिलां भी कमेटियां दे विच ते जिहड़ी हुण ਚੱਲ रही कमेटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बड़े लारे लाए सन सीगे कर देंगे जमीन आसमान सारे कर देंगे तुसी मैं कह सकता हाँ मैं अगे भी कहा प्रेस दे विच भी ये एक ट्रक इट्टां दा नहीं खरीदा इन्होंने एक ट्रक सीमेंट दा नहीं खरीदा एक ट्रक बदरपुर दा नहीं। तुसी इस तरह दोष किवें ला सकते हो? उन्होंने बकायदा MRI का एक नवा फ्री का हॉस्पिटल खोलिया है गुरुद्वारा रकाबगंज के कोविड वास्ते स्पैशली एक सेंटर खोलिया। तुसी किवें कह सकते हो कि नहीं कुछ किया उन्होंने कोल इन्हां दियां इतनियां करप्शन सन 8 सालां दे विच 2013 तो लैके 2021 तक जिन्हां दा इन्हां कोल जवाब ही नहीं। उस अस्पताल दे विच जब गूगल दे विच सर्च कीती ते जिहड़े अस्पताल जिहड़े डॉक्टर इन्हां ने रखे सन वो नकली डिग्रियां ले बोगस 2005 विच तो सजा याफ्ता होए सन जेल गए हुए सन। खाली यही नहीं उन्होंने पेपर लीक करके स्टूडेंट्स को दिते भी यार नकल मार के पा दो। मुच्चा बादल दल 2013 में लैके अज तक स्वाट ड्रामेबाजी तो कुछ नहीं हुआ। MRI सेंटर वास्ते 2 सिखां दी अरदास हुई है ਸਰੂਪਾ पाए गए ने। एक मिनट अमिताभ बच्चन कहते कि मैं आ कोविड सेंटर ते MRI ਲਈ पैसे दिते ने फिर सोना बाबा बच्चन सिंह नूं काहदे लई दिता गया? अखबारां में टीवी च कढाया कि 20 किलो सोना दिता गया। ओके मैं बाबा सुंदर सिंह उन्हां दा डिप्टी हैगा उन्होंने कहा जी दस भाई कहना जी 2.5 किलो सोना मिले 2 किलो 300 ग्राम निकलिया इहदे चों ये नहीं मैं पता कि असल की है तो खोट की है। इस सुनियारे को जिले आएगा फिर तुहानूं दसांगे। सरना साहब 17.5 किलो का एक नवा स्कैंडल ये उत्ते फिर यदा मतलब सारा कुछ चोणा के लागे आ रहा चोणा के लागे ही होर बड़ा कुछ निकल रहा की कर रहे हो? पर उन्होंने मेहनत की नाल अद्धी अद्धी राती जाके ਜਿਹੜੇ किसानों के पुत्र सन उन्होंने उत्थों छुड़ा के लिया बकायदा घर भेजे नहीं छुड़ा के की है जेल के दरवाजे खोल के नाम लैके आया उन्हें रिहा किया बाहरों सड़क पर लै लिया। ਸਾਂਝਾ टीवी देख रहे सारे ही परिवारों ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ सोमवार तो लैके शुक्रवार तक सवेर के 10 बजे तो लैके 11:30 बजे तक जिस दे पहले हिस्से विच साडी हमेशा कोशिश हुंदी है कि असीं वख-वख मुल्कां तो वख-वख शख्सियत नूं लिया के तुहाडे असीं उहनां नूं रूबरू कराउंदे आ ताकि तुसीं जाण सको कि की रिहा साडे दूजे हिस्से दे विच साडे नाल जसवीर सिंह पट्टी अमृतसर तो शामिल हुंदे ने ते गलबात असीं करदे हां पंजाब दी खबरसार दी। सो बड़ा ही कह लो सुलझे हुए तरीके दे नाल खबरां दी पड़चोल करके लैके आउंदे ने। सो दूजे हिस्से दे विच उहनां नूं शामिल करांगे पर पहलां असीं जी आए कहंदे आ सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप सिंह हुणां नूं। जी आनू जी तुहानूं सत श्री अकाल जी। बलजिंदर जी समूह दर्शकों नूं मेरे वल्लों प्यार भरी निघी सत श्री अकाल जी। अज वाकई गलबात दुनिया भर दे विच जो कुछ वापरिया उहदी करांगे पर अज तुरदे ही थोड़ा जिहा मन उदास बड़ा हो गया। उदास इस करके हो गया कि मेरे बहुत ही परम प्यारे मित्र सरदार महेंद्र सिंह जिहड़े पंजाबी भाषा प्रसार भाईचारे की रीढ़ की हड्डी ने ते अज उहदी किताब रिलीज़ होनी है जी। वो एक ब्रेन एक दिमाग है पंजाबी भाषा का सिखिज़म दे विच राजनीति दे विच जदों कोई टॉक शो होना गलबात होनी कालर के तौर पर हरेक रेडियो के उत्ते उन्हें पार्टिसिपेट करना 2 हफ्तियां तो लगातार उन्होंने ब्रेन स्ट्रोक होया और
ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਨ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਮੇਲ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 41 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ 19 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲਣੇ, LOC ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੋਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਦਿਨ ਅਜ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ TV ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਾਵੜ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 45 ਹਲਕੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। 2 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, 1 ਮੈਂਬਰ SGPC ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਫੇਅਰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ
जी जी। सेंटर की मर्जी बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वो होम मिनिस्ट्री को क्लीयरेंस लैनी पैंदी है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर दस्तखत करेगा तो अगे चलेगी, नहीं है तो लेफ्ट बता देगा। अल्टीमेट पावर जी है एलजी की है। जी। ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ मेरे सामने 1975 की पहली चोण हुई, 79 हुई, 95 हुई। उन्होंने ये दस दिन भी इसने फलाना किया ढिंगड़ा किया, असी बेहतर साबित होवांगे। पहले तो इसी कि बिफोर 2002 एको पार्टी होंदी सी श्रोमणी अकाली दल दी जी। 79 दे भी सारे दो धड़े बने सन, एक श्रोमणी अकाली दल का, एक जथेदार संतोख सिंह का। ते उस तो बाद 95 में खाली श्रोमणी अकाली दल का ही लड़िया सी, बाकी कोई इंडिपेंडेंट लड़ते सन जी। पर एज ए पार्टी कोई नहीं सी। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ जब साढ़े डिफरेंस ओपीनियन हो गए बादल साहब नाल ते 99 में ਅਸੀਂ श्रोमणी अकाली दल दिल्ली की स्थापना की सी ते उस तो बाद ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। 2002 2007 ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, 2013 2017 ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਨਾ ਝੂਠ ਔਰ ਕੁਫਰ ਬੋਲ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ 2009-10 ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚਤਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੇਚਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਬਰਾਬਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨਕੈਲੀ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੀ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੂਤੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚਣਾ 300 ਕਰੋੜ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੇਚਣਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਟਰਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਸਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੋਲੀ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ, 2 ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ITI, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਭ ਬਣੀਆਂ, ਪਲੱਸ 2500 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 2000 ਉੱਤੇ 300। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੈਂਟਰਲੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ,
ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਨ ਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਸਨ, ਕੋਈ 50 ਪੇਜ ਦੇ 60 ਪੇਜ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ 2013 ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ 2017 ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, बड़े लारे लाए सन सीगे, कर देंगे जमीन आसमान सारे कर देंगे, पर कोई उसी मैं कह सकता वहां, मैं अगे भी कहा प्रेस दे विच भी ये एक ट्रक इट्टां दा नहीं खरीदा इन्होंने, एक ट्रक सीमेंट दा नहीं खरीदा, एक ट्रक बदरपुर दा नहीं खरीदा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ MRI ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੇ ਮੰਜੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਨ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਸਨ। ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਲ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਕਟਸ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇੱਕ EOW ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ। ਸਰਸਦ ਐਸੀ ਕਿ MLA ਸੀ ਜਦ ਇਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ। ਆਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ MLA ਤੇ MPਆਂ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਰੋਜ਼ ਐਮਨੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ, ਬੋਗਸ, 2005 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ 'ਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, 400 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 60 ਬੰਦੇ ਆਏ। ਉਹ 60 ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਏ? 45 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ ਕੰਜਾਵਲਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਾਈਟ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ। ਉਸ ਕੋਲ 60 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੱਚਰ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ ਹਾਲ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ।
और दिल्ली दे विच पिछले 15 दिनों इतनी बरसात है जिहदा अंदाजा नहीं लाया जा सकता सी। बंगला साहब के बाहर इतनियां गड्डियां सन कि लोगों को एक एक मील पैदल टुरना पिया। कई जिहड़े बजुर्ग सन कहंदे सी टुर के कित्थे जाइए। मतलब एक की प्रबंध होया मैंने दसो। अपने ये अस्पताल खोलने का होया, एक अस्पताल ये खोलिया, एक अस्पताल इन्होंने खोलिया जी डायलिसिस सेंटर। हुण डायलिसिस सेंटर दे विच इन्हां अस्पताल का नाम रखता गुरु तेग बहादुर डायलिसिस हॉस्पिटल जी। भाई हॉस्पिटल आवे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। 100 मशीनां रखियां इन्होंने, 100 दियां मुहूर्त वाले दिन 30 चलियां, 30 तो बाद कल मशीनां 9 चल रही सन। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 9 ਹੁਣ 28,240 घंटे मशीनां चलियां हुई हैं। किसी ने यह नहीं पता भी इतने HIV पेशेंट के तो नहीं होया होया। हुण 1700 रुपया फी पेशेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना सी। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनफिट करार देता भी तुसीं फीस पूरे उतर गए, मशीनां नवीं लियाओ, डॉक्टर नवे लियाओ, ना कोई डॉक्टर ना लैनी ना देनी। ओके, ये जिहड़ा उन्हां दा पानी गंदा निकलदा सी एक खिड़की तो बाहर सुट देंदे सन पानी। ये अस्पताल है कित्थे जिहड़ा सुपना असी अस्पताल दा लिया सी जिस दे नाल असी 550 बेड दा अस्पताल उत्थे बनाता कमरे बनाते सब कुछ बन गया। उत्थे जिहड़ा OPD सैक्शन सी इन्हां ने उहदे पहले लाया डायलिसिस सेंटर। हुण कह रहे 13 अगस्त को मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलांगा। की खोलेगा? कोविड सेंटर मेडिकल वो बन जाएगा, गुरु हरकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बन जाएगी। इसका मतलब भी पता है, ये मतलब है कि इत्थे मेडिकल कॉलेज चलणगे, ये इंस्टीट्यूशन चलणगे, नाल अस्पताल चलेगा। तुहाडे कोल की हैगा जी? सिर्फ लोगों को भंबल भूसे पा के ये वोटां लैण दी गल हैगी। पर मैं समझदा कि दिल्ली दे सिर्फ जान चुके हैं, इन्हां दे पल्ले कख नहीं। बादलों की कोई फोटो ला के राजी नहीं भाई बरगाड़ी से खड़ी हो जाएगी। ये मतलब दूसरी गल अज अस्पतालों की गल क्यों कर रहा है जी? ये उसकी गल क्यों नहीं करता जेडे स्कूल बर्बाद हो गए, जेडे इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो गए, जेडे कॉलेज खत्म हो गए, मैनेजमेंट कॉलेज बंद हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने से कगारते हुए, पॉलीटैक्निक खत्म हो गया, उन्हों की गल क्यों नहीं करता पाया जी? तुसी टीचरां नूं तनख्वाहां नहीं दित्तियां, मुलाजमां नूं तनख्वाहां नहीं दित्तियां। 1500 रुपए की ठंडी वर्दी आती है काटन की मुलाजमां की, साल च असीं 2 दिहाड़ियां होंदियां, 2 पग्गां दिहाड़ियां होंदियां। 8 साल इन्होंने एक उन्हों की वर्दी नहीं दी, एक पग नहीं दी। इस तो घट कोई गल हो सकती है? इन्नी माड़ी स्थिति हो गई है। एक मिनट ये सारियां गल्लां नूं छुपाउण वास्ते ये कोविड सेंटर खोल लिया, ये डायलिसिस हॉस्पिटल खोल रहा, ये मैं हुण अस्पताल खोल रहा। इसको ले पुछो जे उनको जी जिस दिन आएगा हॉस्पिटल चलाने तो पहला परमिशन लैनी पैंदी है, वो परमिशन है तेरे कोल? तुसी लक्की शाह वंजारा च कोविड सेंटर खोल के जेडे बंदे जाते सन रोज सवेरे हज़ारां बंदे जाते सन उत्थे मत्था टेकण सवेर तो लैके शाम तक, उन्होंने तुसी बीमार करना? नहीं स्कूल भी तो है, तुहाडे कोल कॉलेज यूनिवर्सिटियां ने वो बंद पे ने, उत्थे खोल सकते सी, गुरुद्वारे क्यों खोले? वैसे असी बयान दिता है जी, असी कहा जी तुहाडी सोच अच्छी है, असी तुहाडी सोच दे उत्ते सहमति है, बिल्कुल, पर जगह तुहाडी गलत हैगी। ओके, पर जगह इस वास्ते है कि हुण मैं पार्लीमेंट के सामने खोलना तो मेरी वाहवा होए, की वाहवा होनी है? ये सिर्फ वाहवा वास्ते ये ड्रामेबाज है। समुचा बादल दल 2013 लैके अज तक सवा ड्रामेबाजी तो कुछ नहीं होया जी। मैनू दसन ना बई तुसी जेडे मैनीफेस्टो बनाए, मैं केड़ा स्कूल खोले ने, केड़ा कॉलेज खोले ने? अच्छा सरना साहब, पुराना खोलांगे, धीणा खोलांगे जी, अस्पताल क्यों नहीं चलिया जी क्यों? सरना साहब मेरे उत्ते मुकदमा कीता
मैं तो 420 का मुकदमा करने का मतलब है 295 420 का कि मैंने एंटीसिपेटरी बेल लैनी है, मैं नहीं ली। वो कहते ले लो, मैं पहले चोर बन जाऊँ, धेले भी मेरी रवादार नहीं, तो मैं FIR दर्ज कराई तो मैं ले लवा जी। मैंने लग गए 10 साल, पर मैं कोई वकील नहीं किया, ना किसी वकील किया है, ना कुछ किया है, अपने आप उन्होंने मैं रिहा करना पिया, केस डिसमिस करना पिया। अदालत ने कहता कोई बनता नहीं है, डिसमिस करो। ट्रैक रिकॉर्ड सी ना अपना। जी। अच्छा सरना ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ? 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 1995 ਚ ਮੈਨੂੰ FD ਮਿਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਜੀ। 1975 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। 1996 ਚ ਜਦ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल स्पोर्ट्स कंपलैक्स बनवाया, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज का नींह पत्थर रखाया और कई स्कूलों कॉलेजों कंप्लीट कराया जिहड़े अधूरे छड़ के गए सन जी। पॉलीटैक्निक पूरा किया। उस तो बाद 1999 दे विच इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की, जिस ते साडा खर्चा 2 करोड़ रुपया लगा सी, बगैर बिल्डिंग के बैर रखा। मैनू चलो मैं नाम नहीं लैंदा होता, उन्हें मैंने कहा की है जी 2 करोड़ रुपया लाता ही, 8 बच्चे नहीं पढ़ते, 8 से बच्चे नहीं भर्ती होए। मैं कहा मैं तेरे नाल 5 साल बाद गल करांगा। उसनूं असीं माइनॉरिटी स्टेटस लैके दिता। मैनेजमेंट कोटे दे विच 10 लाख 12 लाख रुपया घट्टो घट्ट ऑफिशियली फीस लै सकदे सी, पर असीं प्रैफर नहीं कीता। असीं प्रैफर कीता साडे सिख बच्चे पढ़न। साडा कोटा 90 सीटां तो वध के 600 सीटां ते चला गया। वाह जी। 600 सीटां का मतलब है कि 72 बच्चे असी अपने कोटे ते लै सकते, उन्हां करके सिख बच्चों ने बढ़ाया। मैनू कई बच्चे तुहानू अमरीका मिले, गोडिया तलाया, मैं कहा भी काका मैं तेन पछाणिया नहीं, कहना जी जे तुसीं ना होंदे तो मैं इंजीनियर नहीं सी बनना ते ना मैं अमरीका आना सी। ये सोच है ना को। देखो जी मैं है व्यापारी, जेड़ा साडे उत्थे सेल्समैन या होर चीज ये देखे कि मैं मालक की नजर चुरा के पैसे किवें करने, वो तरक्की नहीं कर सकता। इन्हां दा काम यही रहा है भी गुरु की गोलक चो पैसा किवें खाना, गुरु की गोलक नूं लुटना किवें है। जो हाल छोड़ी बेटी का है, उस तो 72 हाल दिल्ली की बेटी का हो गया। असी 123 करोड़ विचों 56 करोड़ रुपया स्कूलों के छड़ के गए जिन्हां माइनस सी। अच्छा। हाँ जी, डिग्री कॉलेज वाले साडे कोलों कड़ा प्रसाद लैण जोगे उन्हां कोल पैसे नहीं सी हुंदे, लंगर कराउण से पैसे नहीं हुंदे, उन्हां कोल विच करोड़ां रुपए छड़ के गए। असी उहदा फायदा की होया? दिल्ली कमेटी नूं 5% इन्हां कॉलेजां दे विच अपना शेयर देना हुंदा है। इन्हां कोल पुछो 2013 तो बाद तुसीं 5% शेयर दिता, भावें 6 साल मनजीत सिंह रहा तो भावें उस बाद रहे, एक पैसा नहीं दिता इन्होंने। अच्छा। जेडे फंड असी क्रिएट कीते सन उन्हां फंडां चों पैसे कढ़ के शेयर दिंदे रहे, पर एक किसी वक्त गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी। अज 2 कालजियां दीयां गवर्निंग बॉडियां दिल्ली यूनिवर्सिटी टेक ओवर कर रही बई तुसीं पेरेंट बॉडी अपना शेयर नहीं दे रही। कितने मैं तो समझा नहीं सराह कितने सी दिल्ली कमेटी को। बंगला साहब की सराह बनाई, रकाबगंज दी सराहां बनाई, अमृतसर बनाई, हजूर साहब बनाई, पर पाकिस्तान की बनाई है, पर पाकिस्तान दिल्ली कमेटी तक पैसा नहीं लगा। एक मिनट, इन्ने कारज तुसीं सरदार परमजीत सरदार कुलदीप सिंह जी इतनी गल्लां हैगियां कि मैं लिख के लियावां ते मेरे ख्याल
100 ਵਰਕਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਸ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਸ ਡੇਟ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ ਉਸੇ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਡੇਟ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣਾਏਗਾ ਉਸੇ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਵੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ? ਅੱਛਾ, 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। 7.5 ਕਰੋੜ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ? ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17-18 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ 10 ਕਰੋੜ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਇੱਥੇ 18 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ 18 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਨੋ, 5-6 ਕਰੋੜ। ਓਕੇ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ MRI ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਪਾ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ MRI ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ कहा जी मैं खाली 2 नहीं ਦਿੱਤਾ, मैं इस तो पहले 10 करोड़ रुपया MRI मशीन आते दे बैठा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਜੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਸੇ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਗਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ क्या सरना साहब सोए हुए हो, उसका 2 करोड़ रुपया पुलिस पकड़ के ले गई, आप बोल ही नहीं रहे हो। फिर पैसे खुआए गए, मामला दब दे मेरा नाम आ। अच्छा, हाँ जी। सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ MRI ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੂਪਾ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ MRI ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਨਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕਢਾਇਆ ਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ,
मैं बाबा सुरिंदर सिंह उन्होंने का डिप्टी है, उन्होंने फोन की 10 भाई, कहना जी 2.5 किलो सोना मिले, 2 किलो 300 ग्राम निकलिया, ये चुन ये नहीं मैं पता कि असल की है तो खोट की है, ये सुनियारे को जिले आएगा फिर तुम दसांगे। एक मिनट इत्थे रुको जी। देंदे 17.5 किलो सोना खा गए। 17 किलो सोना गायब हो गया। मैं कह जी 20 किलो NDTV के उत्ते आया पे आज महेंद्र सिंह सरसा ने, मनजीत सरसा ने 20 किलो सोना दिया है काउट सेंटर के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, और निकलिया 2 किलो 250 ग्राम, 17.5 किलो ही खा गए। असि प्रेस वाले ने कहा भी दसो जी कितने जवाब दे, कोई जवाब नहीं। ओ माय गॉड, ये तो एक और नवा स्कैंडल निकलिया है। फिर ये तो पुराना स्कैंडल है, इन्होंने तो अपने 1.5 महीना है नहीं। फिर अच्छे ते सरदार कुलदीप सिंह इतने स्कैंडल है कि हर तीजे दिन हर हफ्ते नवा स्कैंडल है। एक मिनट नो, ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਆਇਆ? ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੈਜ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਮੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਰੁਪਿਆ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਐਸਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ 17.5 ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ 17.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਲੇਰ ਕਿਤਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਰੀ ਕਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਚੋਣਾਂ ਚ ਕੰਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੋੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਜਿੱਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ 100 ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਕਾ 10-15 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚਲਾਈਏ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੱਜੇਵਾਲ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਲੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਤੂੰ 10 ਬਾਈ 120 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਗਏ ਨੇਮ ਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਸਾਲ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਕੂਲ ਬਰਬਾਦ, ਕਾਲਜ ਬਰਬਾਦ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜੀ ਕਹੋ ਜੀ ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੇ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਹਿੰਨੇ ਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁੱਲਾ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਦਿਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 24 ਆਵਰ। ਓਕੇ ਸਵਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਝੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਨੋਖਾ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਚਲੋ ਐ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਰਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕੱਢਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ ਪਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ इतना कुछ बीत गया, एक रेजोल्यूशन गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी बारे, बरगाड़ी के इंसीडेंट्स बारे दिल्ली कमेटी ने, बादल ने पास किया कि कभी बंगला साहब श्री गंज की स्टेज तो दसिया गया भी अज सिखा का कल कुछ भी नहीं रहा, गुरुओं की धरती गुरु की बेदबी हो गई। एक लफज क्या इन्होंने, एक लफज बोले सगों इन्होंने इत्थों तक कहता सी 17 की चोण जिण तो बाद कोई गल ही कोई नहीं, गुरु की बेदबी कोई नहीं बनता पाया, असीं जिते हैं नहीं जिते हैं, साडे कोल की जवाब से जी? इसका ठीक है जी, कोई गल नहीं। पर एक कहानी बड़ी मशहूर है भी पाप का घड़ा भर जाए तो फिर रुकती है। ये इतना पड़ गया, पाप का पड़ा इतना पड़ गया कि हुण बस फटना रहा, सारा कुछ बाहर आ जाएगा। हाले तो सरदार कुलदीप सिंह जी महाराज गुरु करे ये हारण, फिर जिहड़ियां अंदर निकलेगा नाल निकलेगा, ये घरां च नहीं रहणगे। स्कैंडल जे होर निकलणगे, किसानां नूं छुड़ाउण जांदा सी ना, उत्थे जाएगा, इहनूं लोकी छुड़ाउण आउणगे। फिर ओके, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਸਰਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਫੇਰੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਡਿਓਲਾਈਟ, ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਰ ਬਣਾਤੀ। एक गल सरदार कुलदीप सिंह जी, बड़े बड़े मैं बेईमान देखे, बड़े बड़े देखे। मैं अपनी जिंदगी दे विच सारी दुनिया घुमिया, सारा हिंदुस्तान घुमिया, सारा पाकिस्तान भी घुमाया, मैं ये जी दूरी शक्ल कितने नहीं देखी। पर एक मिनट, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਲ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਤਾ ਬੈਠੇ 17.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾ ਬੈਠੇ। ਓਕੇ, मैंने उम्मीद एक्टिव कोई चांस है, दे स्टैंड नो चांस आई थिंक। बाकी अकालपुर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਓਕੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ? ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲਾ ਕੇ EOW ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਲ FIR ਦਰਜ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 156 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ LOC ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਏ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਕੱਢੋ ਇੱਕ। ਓਕੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਸਿੱਧਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਈਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੀ ਦੱਸੇ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ LOC ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ TADA ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ। ਓਕੇ,
मैं एक दिन जाना सी अमृतसर, मैं नाल दा बंदा जरा जा रहा सी ते मैं कहा चल यार मैं कि सवेरे 5 बजे ड्राइवर बुलाऊंगा, तू मैं लैंदा जाएगा? हाँ जी लैंदा जाऊंगा। मैं जिले उतरिया तो देखा गुरुद्वारे की गड्डी है, मैं कहते गुरुद्वारे की गड्डी है, कहता मैं मंगा ली सी। मैं कहा कमाल करता मैं ड्राइवर कहा पाई ना गुरुद्वारे पैसे फड़ अपने फड़ पेट्रोल दे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੈਵਰ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਓਸੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੋ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਾਂਝ ਅਗਰ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੋਣ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਐਲਓਸੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 26 ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ, ਡੇਟ ਤੇ ਫਿਕਸ 25 ਜੁਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 22 ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੋ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਕੋ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਬਣ ਫੜ ਲੈਣਾ। 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਵਾਹ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛੋ 25 ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਇਸਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? 25 ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਜਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, इसने मेरी लड़की को मेरे को 25 लाख मांग लिया, कहना पोती रियायत करनी है तो 5 लाख छड़ देना, 20 लाख दे। मैंने आज 20 साल हो गए जी सेवा करते आया, वो मुंह ते कहता नहीं बोले। बाकी की हाल होएगा हुण, बाकी दस सुना होना। सिर्फ 3 मिनट रह गए सरना साहब, 1 मिनट। ਜਿਹੜੀ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, केस सानू तो पता नहीं लगे, ये तो जिले आपस में पाटे ते तां केस बाहर आए, जिले बाहर आए तो इन्होंने जेडे टेंट खरीदे सन 1.5 करोड़ दे, उदा बिल साडे हाथ आ गया। मैनू पता सी टेंट कौन बेचदा कौन खरीददा, मैं जानदा ऐसा कोई धंधा नहीं जिसदे नाल मेरे संबंध ना होण। मैं कहा टेंट ते आजाद मार्केट होंदे ने ते ये सुतरा सड़का वार किते पहुंच गया भाई। छोटे होने अकल भाई नकल याद नहीं जी जी, इन्होंने तो अकल भी नहीं आई चोरी किवें करनी है।
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਤੀ ਦੂਰ ਦੇ। ਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 50,000 ਇੱਕ ਤੇ 20,000 ਜੀ। ਇਸ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਤੂੰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾਏ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਛਤਰੋਲ ਕਰਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, 17.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਇਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਯਸ, ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਟ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਲਟਾ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਖਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ, ਵੀ 125 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, 125 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੋ, 250 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਸਰ 250 ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਓਕੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰਨਾ ਕਾਲਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਪੱਕੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟਿਵ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲ 'ਚ 20 ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, 25 ਲੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਉਣੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ $2 ਲੱਖ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਐਡਅਪ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵੇਟਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਿੰਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕੁਰਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦਾ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PA ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਿਆ 2 ਕਿਲੋ ਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। 17.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।